Welcome all. Today we are going to learn about the fungal disease. Fungal disease. The diseases which are caused by the fungus are called the fungal disease. Mainly the fungal diseases are of two kinds. One is called the systematic fungal infection. The second one is called as the superficial fungal infection. See, superficial infection mainly occur the surfaces of the body, whereas the systematic fungal infection occur internally, so that for your syllabus one superficial infection or superficial fungal infection is there. Then what is mean of superficial fungal infection? Mainly the fungus attack the nails, skin and the hairs. The moisture and the warmth is required for the profuse growth of fungus. The fungus grows in an acidic environment. Fungus required the 5.6 pH, slightly acidic environment. So that sweat provide the sweat. Secrete. The sweat contain the lactic acid. The sebaceous glands present in the below the skin secrete the sebum and the lactic acid. So the acidic environment of the skin provide the suitable environment for the growth of fungus. Today we are going to learn about one superficial fungal infection that is in your syllabus is the ringworm. The ringworm is caused by the causal organism. The ringworm is caused by the three different types of fungus called as Microsporum, Epidermophyton, and Trichophyton. Three different types of the fungus which causes the ringworm are the Trichophyton, Epidermophyton and Microsporum. Then what is the mode of transmission? How the fungal infection occurs? Transmission. Mainly the fungal infections are contagious disease. They are come by contact. They are contagious. Say they are contagious diseases. They spread by or they acquire through the skin, through the soil, or sharing of towels, cloths, or a comb of a diseased patient or infected patient. When the fungal disease or the ringworm is acquired by skin or the sharing of the towels, cloths or comb used by the infected patient. Through the transmission of the ringworm occurs. It transmits from one person to the other person. Now what are the symptoms? The symptoms include dry, scaly lesions on skin, nail and skull. Dry, scaly lesions on skin, nail and skull. And usually they are itching. And the lesions are always in the form of ring. The lesions are always in the form of ring. These are the symptoms of the disease. Ringworm is caused by three kinds of fungus called Microsporum,
diseases are mainly the contagious one. When the person comes into the contact with the soil or saving the towels, cloths or combs of the infected patients, the disease is spreading. So, what are the symptoms? The patient having dry, scaly lesions on the skin, nails and the scalp. Usually they are itching one. The nail, what is that? Lesions are usually form the ring-like structures. The ring-like structures, they are irritating one, burning lesions are present. Thus, the ringworm is a common infectious disease. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗ. ಫಂಗಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಜಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹುಳಿಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗಜಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಫಂಗಸ್ಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್, ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಮ್. ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಬೆವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲವಣಾಂಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಏನಂತೀವಿ ನೀವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಚರ್ಮ, ಉಗುರು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ರೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು. ಇವು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆವರಿದಾಗ ಈ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಆ ಬೆವರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್, ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಮ್. ಈ ಬೆವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ತವೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬೆವರು ಈ ಏನಂತಾರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯ ಏನಂತ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಆ ರೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಜಕರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಥ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟಾವೆಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೋಗಿ, ಈ ಗಜಕರ್ಣ ಆದ ರೋಗಿಯ ಟಾವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ವಾಚನಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಗಜಕರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ್ರೈ, ಒಣಗಿದ ಸ್ಕೇಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುರುಕಿಗತೆ ಸ್ಕೇಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಲೇಸಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೊಡವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿಲ್ಲ, ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ, ಉರಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಫಂಗಸ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಗ್ರಾಯಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗಜಕರ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಜಕರ್ಣ ಆಗ್ಯದ ತುರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇಚ್ಕಾಡಮ್ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತುರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಮಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ಮಿಕ್ಯಾನಜೋಲ್, ಕಿಟಕನೋಜೋಲ್, ಫ್ಲುಕ್ಯಾನಜೋಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಗಜಕರ್ಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಗಜಕರ್ಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆಫ್ infective disease, preventive measures or the control of infective disease. The first is awareness. First is how we have to prevent or control the infective disease. First thing is the awareness. Awareness is needed about infectious disease, how it spread. You have to need, a person have to need to understand what is the disease, what is the disorder, what is the infection, what is the sources of infection, what are the modes of infection, how it transfers from one person to person. So all needs of awareness is needed to know the disease spread. The first thing is the awareness. For this, the government is doing a wonderful job to giving the information of the disease by audiovisual or the print medium. And the people are sharing, doctors are sharing, or the posters are applied in the hospitals to give such information. The second thing is the hygiene. Hygiene is a must. The personal and the public hygiene, there are two kinds. One is the personal, second is the public. The personal and public hygiene is must to control or prevent diseases. The personal hygiene includes taking the bath every day. Clean is the very important thing. Cleaning the surrounding of the house, taking the healthy food, drinking the clean water, and the fruits, vegetables should be eat, so that proper exercise should be done. These are certain what we call the personal hygiene. Keeping our house very clean, keeping our body very clean. Those are called as personal hygiene. Public hygiene include the first one. The first is avoiding the stagnation of the water in the surroundings of your house, and disinfection of the ditches, swamps, or drainage tunnels regularly, cleaning the drainage tunnels regularly, or using the mosquito nets, spraying the insecticide or disinfectant in the ditches or local areas, growing or leaving the mosquito gambusia fishes, like gambusia fishes, which feed on mosquito larvae, so many things. Using the mosquito nets, spraying the insecticide that containing the malathion and parathion, because it control the vector-borne diseases like malaria. Newly, there are two vector-borne diseases are spreading in India, like a dengue and chikungunya. Dengue is caused by Aedes aegypti. Chikungunya is also spread by Aedes aegypti. So, to control such mosquitoes, you have to take lot of precautions. Is needed for such things. And one more, the isolation. See, if the diseased patient is there, should be isolated. You should not move close contact with the infected patient.
Why? Because you also get infection from the same disease. So isolation of persons is must in controlling the disease. The spread of disease is occur through the contact. The disease is spreading through the contact. So the isolation of the patient is must in case of such contagious disease. And also the vaccination. So the scientific world is emerged, or a scientific world discovered the new vaccines. For that, we completely eradicated disease like a smallpox, and a large extent we can control the disease like what is that, polio, diphtheria, and so many diseases. So antibiotics and the vaccines, new vaccines or new antibiotics should be discovered so that we are able to control such infective disease. So this is what we call as what is that? Prevention of the disease. Prevention ಅಂದರೆ ನಾವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಗೃತಿ. ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಗೃತಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗಗಳಂದರೆ, ರುಜಿನಗಳಂದರೆ, ಸೋಂಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಂಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟು ರೋಗಗಳು ಯಾವುವು, ಅಂಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ರೋಗದ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದು ದೂರದರ್ಶಕದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಮಂತ್ರಾಲಯಗಳಿಂದ ಜನಹಿತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೂಡಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಕಲಿತವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೇನಾಗ್ತದೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿಯಾದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಂಥ ಕಾಳುಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಕವಾದಂತಹ ಕಾಳು ಕಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಕಾಳು ಕಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ದೇಹ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಅಥವಾ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೆಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಳಗೆ ಬರಲಾರ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಮತ್ತು ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಾಜದ ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಕೂಲರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಚ್ಚಸ್ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಮಸ್ಕಿಟೋ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾವೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಂತ ನೀರಿತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಕೊಳ್ಳಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಮೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಂತು ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಅನಿಸ್ತಂದರೆ, ಅಸ್ವಚ್ಛ ಅನಿಸ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಎರಡೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾವನ್ನು ಇಡೀಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹರಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಏನು ಕರ್ತೀವಿ, ಹರಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳ ಯೋಜನೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಈ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಚ್ತಾವೆ. ಮುಂಜಾನೆ 6ರಿಂದ 9 ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏಳಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಅಜೈವಿಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಡೀ ಸಿಡುಬು ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಂದ ಇರ್ಯಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಲಿಯೋ, ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕತ್ತವು. ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕತ್ತವು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಹೊಸ 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 ರೋಗಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಾಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು, ಅಜೈವಿಕಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ಯೂರ್. ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ. ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗುದ್ದಾಡೋದು ಬಹಳ ತ್ರಾಸ. ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವ, ರೋಗ ಹರಡೋದು ಅದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕದ. ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಗಿದ್ದವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಂದ 4 ಮಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಗ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ತಡೆಗಟ್ಟರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ 9 ರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂತ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ, ಆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ